फक्त मंथली मीटिंग व्हायच्या सेकंड हम्म. फ्रायडे ऑफ द मंथ, तेव्हा त्या मीटिंग व्हायच्या. करेक्ट करेक्ट. आणि लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर ॲज यू कॅन सी मार्च मध्ये आपलं लॉकडाऊन मिड मध्ये सुरू झालं. And then 8th April is the first webinar. That was just a trial. And telling everyone to download software and then logins. बरेच technical issues होते. Right. And our Vasai people are not used to it. बरोबर. So 8th April ला आपला फर्स्ट वेबिनार झाला. त्याच्यानंतर मग 17th April आणि 8th April नंतर that was होली वीक पिरियड. फ्रायडेच्या नंतर होली वीक पिरियड होता. So we took a break and then we had a meeting on 17th April. Then we had and then the series continued. So effectively, May Madhe we had 3 webinars, as you can see, 3 webinars and 1 meeting. Okay. Viraj. Yes, sir. In fact, I think several times we did discuss on such type of topic, but we never thought that such kind of digital mode we can use for easy access and have a great forum. We were always thinking to book some hall and send invitation to use and monitor everything. But I think COVID has given us an opportunity to think a different way, and BCBA has really doing great in terms of providing the platform. So I think mentors like you should take this opportunity and see how we can use this platform for more session like this. Over to you, Veer. So very true. In fact, that is what I was thinking when the screen was pulled out. And I'll tell you, other day I was watching video by Andy Stanley. Andy Stanley is a leadership coach, and I follow him. So he was telling that what is that you're doing now, you should have always done even before lockdown. So he is saying the lockdown we will not learn if you let it go just like that. What are you doing in lockdown now that we should have always done even before lockdown? And my wife was quickly to tell me that, me jhadu marto te, that could have happened even before. Okay. Lockdown. Right. So she is right about that. But even the family time is something, it could have happened even before lockdown. And this is one example. And Sachin, as you rightly mentioned, that we didn't have to wait for lockdown to happen. It was always available. But thankfully, chalo, we have learned. But I hope this remains after lockdown. Okay. Yes. So we continue. I'm sure Nilesh and team BCBA will continue. Yeah. When we were discussing that we'll have webinars. Yeah. And we need to invite speakers. So one of the view came that it is very difficult to get speakers in this lockdown period. True. But the counter attack is this is the best time to get the best speakers. Digitally, remote. Yeah, digitally, because they don't have to travel all the way to Vasai, because traveling all the way to Vasai from say Mumbai is very difficult. People see that way. We can also say that we cornered them. So we had the best. Yeah, we had the best speakers, including Viraj today. Thank you. And a few lined up on next Fridays. Yes. So, see when you want to start. Maybe 2-3 minutes more, and then we are good to go. Okay. I don't know whether there are any login issues today, because generally we always started on time, and then around 75% of the registrations were there before 5 o'clock. Even our last meeting, we started dot at 6 o'clock. Yes. There is a little internet issue today. Yeah, that's what I feel so, because then I was on my mobile and laptop, and then I finally shifted to laptop.
So Viraj, as we move ahead, participants will keep joining. Yeah. And as I discussed, I mean, it can be in Marathi, Hindi, as well as in English. So you use appropriately the way you find it comfortable. Yeah, so I'll try to mix Marathi and English. Yes. In school days, I used to follow Viraj for his poems. Achha. So I am very well aware how Viraj is good in both the language, especially in Marathi also. Good, good. And I want to recollect his poem Samas. I still remember Viraj. Yes, thank you. Yeah, I know. And that's very nice of you. But Sachin, today you may that is the passage of time. You will realize how much how much corruption my Marathi has suffered. Okay, so bear with it. Okay, You कारण did. सराव राहिलेला नाही. And now I need to deliberately read Marathi, right? मराठी वाचणं गरजेचं आहे, मराठी बोलणं गरजेचं आहे. मी तेव्हा जी धार होती मी वापरत नाही त्यामुळे, राईट? करेक्ट. बट मी प्रयत्न करणार आज. ते असं होते ना, वसईपासून दूर गेलं ना की माणूस मराठीपासून दूर जातो. ते पण शक्य आहे. ते पण शक्य आहे. या. All right, I think we can start. Okay. Right, Bestie? Are you set? Yes. All right. So, good evening, everyone, and warm welcome for the 7th online knowledge sharing session of BCBA, an initiative of Basin Christian Foundation. That's how we have registered it through Zoom application. So, before we commence the proceedings, a gentle request to all of you to keep your surroundings on silent mode and then move to a better internet zone. BCBA म्हणजे एका चळवळीचा प्रवास, ख्रिश्चन उद्योजक आणि व्यावसायिकांचा, एका स्वप्नाचा, उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून आपल्या समुदायासाठी उद्योजकता कौशल्य तयार करणे आणि एकमेकांची वाढ करणे, पारदर्शकता, वचनबद्धता, उत्कृष्टता आणि विश्वास या तत्वांवर. Let us begin today's session with prayer. Christy, can we have the prayer on the screen? हे प्रेमळ पित्या, आम्हा वसईतील सर्व व्यावसायिकांना, ख्रिश्चन व्यावसायिकांना बसेन ख्रिश्चन बिझनेस असोसिएशनच्या नावाने एकत्रित केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमच्या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना तू दूरदृष्टी आणि कृपा दे. त्यांना आलेल्या संकटावर मात करून सभासदांना चांगल्या तऱ्हेने मार्गदर्शन व प्रेरणा द्यावी म्हणून तुझी विशेष कृपा दे. हे प्रभू येशू, तुझ्या नावाने सभासदांनी ख्रिस्ती मूल्यानुसार एकजुटीने एकमेकांसाठी व्यवसाय संधी निर्माण करून मदत करावी व व्यावसायिक समृद्धी बरोबरच आमची आध्यात्मिक प्रगती व्हावी म्हणून तुझी विशेष कृपा आम्हास दे. हे पवित्र आत्म्या, आमच्या भावी पिढीतील मुलांना आम्ही आदर्श बनावेत. आमच्या व्यावसायिक कार्याद्वारे वसईची व सर्व सभासदांची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी प्रार्थना आम्ही तुझकडे करतो. या आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि मला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोड. Just to give you background about the activities which BCBA has conducted in this lockdown period. Today is our effectively 10th session, online 10th session, and 7th webinar. And we had now as a trend, we have webinars every Friday of the month. And as a monthly meeting, we meet once in a month for members exclusively, that is second Friday of the month. So we had 3 such meetings, meeting for the month of April, May, and June. And today we have Viraj Almeida. That's the 7th webinar that we have conducted, which is open to all. Now, just to give you background about today's participants.
And in fact, today's registrations, we had about 39 registrations today. Out of this 39, we had 22 registrations who are into business, some sort of business. So they are business owners. We had 6 professionals. Those are individual professionals like architects, financial consultants. We have 6 professors and teachers, and remaining 5 in employed or unemployed category. Now, when we look at the BCBA members versus guests, so we have about 22 BCBA members and remaining 17 BCBA guests. So that is the chart on the right hand side you can see. So we prepare this chart so that participants get interest and I mean they know who are their fellow members in the meeting. At the same time, it gives some comfort level to the speaker, so I mean he can mold his session accordingly. So now I request BCBA Bestie to formally introduce our speaker today. Thank you very much, Nilesh. To speak about our speaker today, Viraj Almeida. He is a professional training consultant. He specializes in soft skill and business skill training for corporates in Mumbai and across India. In his role as a consultant, he has worked with more than 55 corporates on 150 plus trainings, workshops involving 3,000 plus participants. He is very passionate about making his sessions engaging and brain friendly. Before venturing into training full time, he worked with Siemens and then Cape Gemini for a total of 14 years. Viraj, we are very happy to have you here in our midst, and we look forward to a very exciting and a session full of learning. Knowing you and interacting with you for the short period has been really fun, and the warmth in your dealing is something which makes us really look forward to a beautiful session. Thank you very much and welcome to the session today. Thank you, Bestie. Thanks for giving me generous introduction. And good evening, everyone. I'm good to go, right? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Great. Yeah. So good evening. Namaskar. It is wonderful. Vasai Christian Business Association साठी session करणं. I'm really very happy. आणि I want to compliment and congratulate BCBA team. कारण मी केवळ हे पहिलं नेटवर्किंग सेशन ऍड्रेस करतो असं नाही. मुंबईत मी बऱ्यापैकी नेटवर्किंग टीम्सना सेशन ऍड्रेस करतो आणि व्हेरी वेल मॅनेज. द शो इज व्हेरी वेल मॅनेज्ड. आणि इनफॅक्ट आता सुरुवातीला जे स्लाइड दाखवली गेली की किती प्रकारचे पार्टिसिपंट आहेत, त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, हे तर मी बऱ्याच ठिकाणी बघितलेलं नाही. राईट. सो आय थिंक व्हेरी वेल मॅनेज शो. Thank you for having me here, and I hope next 40 minutes we will get to share something interesting and useful. That is important. मला केवळ theory आणि केवळ principles नाही द्यायचे. I hope something that is useful for you in your profession, in your job, in your business. That is the idea, and that is why we decided the topic professionalism. Professionalism for small businesses, professionalism for employee, professionalism for teachers, and how we can build it every day. Okay, so there are rules to build it, and if you don't follow, we are going to break it. Right? So you follow the rules, you will build the professionalism, and you don't follow, you break it. So whether we like it or not, every day by our actions we are breaking our brand or building it. So let us try to see how do we do that. And looking at the participants, I think आपण साधारण 16 जण आहोत इथे. ओके, सो आय एम हॅपी टू कीप इट इंटरॅक्टिव्ह. जर जास्तच मंडळी असे 25-30 जण तर मग माय सजेशन इज वी टेक द क्वेश्चन्स ॲट द एंड. पण 16 ते 20 लोक आहेत, तर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स आहे, आय थिंक हॅपी टू कम ऑन फोन, ऑन ऑडिओ, आणि यू कॅन आस्क यू क्वेश्चन. 1-2 ठिकाणी मी पण थांबेन
to get your response. Okay. So I think let's go ahead. I'll share my screen. And I hope audio ठीक है ना माझा आवाज for everyone. Yes, yes, एकदम clear, एकदम clear. Very clear, very clear. Brilliant. Thank you so much. So screen share करतो and when I'm sharing the screen, audio माझा video मी बंद करतो, just so that the smooth transition होईल document. एक सजेशन होतं हा बोला. निलेश, आपण सगळ्यांनी जर आपली व्हिडिओ ऑफ ठेवले ना, सो वी कॅन कॉन्सन्ट्रेट मोर ऑन स्लाइड्स अँड स्पीकर. बऱ्याच वेळेला काय होते, व्हिडिओ डिस्ट्रॅक्ट करतो. सो वेर एव्हर पॉसिबल. Okay, thank you. Yeah. Yes, we'll do that. So professionalism आणि फॉर entrepreneurs लिहिलेलं असलं तरी इट इज फॉर एव्हरीबडी. कारण आय वॉज होपिंग आपल्याकडे बिझनेसमॅन असतील, बट आय हॅव प्रोफेसर्स, some students and some employees as well. So everybody entrepreneur. So entrepreneur is basically the spirit of entrepreneurship, right? Whether you have business or not. But आजकाल इव्हन कॉर्पोरेट्स मध्ये आम्ही मोठ्या कॉर्पोरेट्सशी बोलतो, त्यांची अपेक्षा की माझा एम्प्लॉई असा विचार करायला पाहिजे त्याने की हे डिपार्टमेंट माझं आहे. करेक्ट. आम्ही फॅमिली रन बिझनेसेसशी बोलतो, त्यांचं म्हणणं आहे की हा एम्प्लॉई ह्याने असा विचार केला पाहिजे की हा बिझनेस माझा आहे तर मी कसा चालवेन. सो बेसिकली ऑन्टरप्रिनरशिप ज्यांचे स्वतःचे बिझनेस आहे त्यांना तर जरुरी आहेच, परंतु इतर सर्वांसाठी सुद्धा ते अगदी जरुरीचं झालेलं आहे आजकाल. सो प्रोफेशनलिझम फॉर ऑल ऑफ अस कसा असू शकतो. सो सुरुवात करताना दोन प्रश्न मी विचारणार आहे. एक प्रश्न, पहिला प्रश्न असा आहे, डू यू बिलीव्ह दॅट युअर प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस आर अबोव्ह ॲव्हरेज इन द मार्केट. थोडा हा प्रश्न एक्सटेंड केला सगळ्यांसाठी की आता तुमचा बिझनेस नसेल तरी तुमचं काम ऍज अन एम्प्लॉई, डू यू थिंक यू आर अबोव्ह ॲव्हरेज एम्प्लॉई इन युअर ऑफिस. बिझनेस असेल त्यांनी विचार करायचा की यु नो माझे प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस, बट ॲज अन एम्प्लॉई एम आय अबोव्ह ॲव्हरेज. ॲज अ प्रोफेसर एम आय अबोव्ह ॲव्हरेज. आणि येस ऑर नो, सिम्पल आन्सर, येस ऑर नो. And when I run this question, most of the time, majority time, उत्तर जे असतं ते पॉझिटिव्ह असतं, सकारात्मक असतं. येस, माझ्या प्रोडक्ट मध्ये मला कॉन्फिडन्स आहे, माझी सर्व्हिस चांगली आहे, त्याची अशी काही वैशिष्ट्य आहेत. आणि ॲज इंडिव्हिज्युअल ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल से येस. दुसरा प्रश्न आहे, डू युअर कस्टमर्स बिलीव्ह दॅट यू आर अबोव्ह ॲव्हरेज इन द मार्केट. आणि पुन्हा उत्तर आहे यस किंवा नो. राईट. सो सेकंड क्वेश्चन आहे की माझे कस्टमर्स काय विचार करतात, किंवा मी जे एम्प्लॉई असेल तर माझा बॉस काय विचार करतो की डिपार्टमेंट मध्ये मी अबोव्ह ॲव्हरेज आहे की नाही, किंवा मला ते दुसरे कोणी माझे स्टेक होल्डर्स आहेत, राईट, माझे बॉस, माझे स्टुडंट्स, ते काय विचार करतात माझ्या बाबतीत. आणि जेव्हा दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर येतात तेव्हा मी, म्हणजे हे प्रश्न मी बऱ्याच ग्रुपमध्ये, बऱ्याच ऑर्गनायझेशन्स मध्ये रन करतो. सो टिपिकली देर इज डिफरन्स. फर्स्ट क्वेश्चनला मोर दॅन 90% पीपल से येस, बट वेन सेकंड क्वेश्चन कम्स, मेजर मॅक्स आतापर्यंत मला कळलं की 60% लोक सांगतात हो. काही लोक असं की आय एम नॉट कॉन्फिडंट, मला माहित नाही की माझे बॉस किंवा माझा कस्टमर ला मी अबोव्ह ॲव्हरेज वाटतो की नाही. करेक्ट. सो क्लिअरली देर इज अ गॅप. ओके. आणि some of you on this call, on this webinar also will see the gap की my products are above average. पण जर आता मी तुमच्या कस्टमरला कॉल केला आणि विचारलं, मी ह्यांच्या वतीने बोलतोय, तुम्हाला काय वाटतं त्यांची क्वालिटी कशी आहे, तर तुम्हाला कॉन्फिडन्स आहे का ते सांगतील हो अबोव्ह ॲव्हरेज आहे म्हणून. सो पहिल्या प्रश्नाला 90% लोक सांगतात येस, बट सेकंड क्वेश्चन मध्ये मॅक्झिमम 60%च लोक कॉन्फिडंट असतात. राईट. सो हा एक गॅप आहे, तो एक लक्षात घेणं जरुरीचं आहे. ओके. सो दिस गॅप इज ऍक्च्युअली अ चॅलेंज अँड ऍक्च्युअली अ पेन एरिया. राईट. की माझ्या मनामध्ये काहीतरी इमेज आहे माझ्या प्रॉडक्ट विषयी, की माझ्या स्वतःच्या कौशल्याविषयी,
आणि ती असणं चांगलं आहे की मला कॉन्फिडन्स असला पाहिजे माझ्यामध्ये, माझ्या प्रॉडक्ट्समध्ये. परंतु माझा बॉस आहे, माझा कस्टमर आहे, त्याची कल्पना मात्र वेगळी आहे आणि ती कल्पना माझ्या कल्पनेपेक्षा कमी दर्जावर आहे. तर तो जो गॅप आहे, दॅट इज अ पेनफुल एरिया. करेक्ट. हाऊ डू आय बिल्ड दॅट गॅप? करेक्ट. कारण तो जो गॅप आहे, ती जी तफावत आहे, तो माझ्या ब्रँडचा गॅप आहे. माझ्या मनामध्ये मी उच्च दर्जाचा ब्रँड आहे, परंतु कस्टमरच्या मनामध्ये मी तेवढ्या दर्जाचा नाही आहे, तर तो माझ्यासाठी प्रॉब्लेम आहे. करेक्ट. दॅट इज अ बिग गॅप आय नीड टू ऍड्रेस. आणि तो कशा प्रकारे आपण ऍडजस्ट करू शकतो, दॅट इज व्हॉट वी वॉन्ट टू डिस्कस टुडे. आणि ऍडजस्ट करण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी असू शकतात. ओके. तुम्ही चांगले नवीन प्रॉडक्ट डेव्हलप करा, राईट. तुम्ही चांगले एम्प्लॉई हायर करा, तुम्ही नवीन पोस्ट ग्रॅज्युएट MBA करा, तुमच्या बॉसच्या नजरेत तुमची उंची वाढू शकते. परंतु एक त्यातलं महत्वाची गोष्ट की मी प्रोफेशनली बिहेव करतो का, माझा प्रोफेशनलिझम. तर आपण त्याविषयी आज लक्ष देणार आहोत. प्रोफेशनलिझम मी ह्यासाठी घेतलंय कारण ते सगळ्यांना ऍप्लिकेबल आहे. बिझनेसमॅन, एम्प्लॉई, स्टुडंट, प्रोफेसर, हाऊसवाईफ सगळ्यांसाठी ऍप्लिकेबल आहे. आणि सेकंडली ते आपल्या कंट्रोलमध्ये आहे. नवीन प्रॉडक्ट डेव्हलप करण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट वेगळी गोष्ट असू शकते, कॉम्पिटिशन वेगळी असू शकते, बट प्रोफेशनलिझम इज डायरेक्टली इन अवर कंट्रोल. आणि त्यामुळे त्या विषयावर आपण लक्ष देणार आहोत. बट बिफोर वी गो देअर, अजून एक गोष्ट मला तुम्हाला दाखवायची आहे की आता स्वतः एक कस्टमर आहेत असं तुम्ही विचार करा. ओके. पुट युअर सेल्फ ॲज अ कस्टमर. अँड एनिवे वी आर कस्टमर्स, राईट. आपण अपार्ट फ्रॉम आपला रोल ॲज अ एम्प्लॉई, अपार्ट फ्रॉम अवर रोल ॲज अ बिझनेस ओनर, वी आर ऑल्सो कस्टमर्स. वी गो टू रेस्टॉरंट्स, वी बाय क्लोथ्स, वी वॉच मूवी. आपण कस्टमरच आहोत. तर आता तुमच्या स्क्रीनवर काही 2 चित्र मी दाखवणार आहे, 2 पिक्चर्स ॲट अ टाइम. अँड आय एम गोइंग टू आस्क यू व्हॉट विल यू प्रिफर ॲज अ कस्टमर, लेफ्ट की राईट. आणि हे चॉईस करतो त्यात आपल्याला क्लू मिळेल की आपण कसं ऍड्रेस करायला पाहिजे प्रोफेशनलिझम. व्हॉट इज अ चॉईस, लेफ्ट और राईट? राईट राईट राईट. करेक्ट. चॅट बॉक्स मध्ये मला मेसेज आला, थँक्यू. ऑडिओवर राईट. नेक्स्ट इमेज बघूया आपण आता. लेफ्ट राईट, अगेन राईट. बरोबर ना? येस राईट. आणि एक फायनल करूया आपण. ब्लॅक येलो टॅक्सी आणि ओला. करेक्ट. राईट राईट. आणि अगेन राईट. बरोबर. सो सी माय फ्रेंड्स, आणि अगेन हे मी बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच वर्कशॉप मध्ये चित्र रन करतो आणि मोस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरिटी लोक राईट ऑप्शनच घेतात, लेफ्ट आणि राईट ऍज अ कस्टमर. ओके. तर ही जी आपण निवड केली ह्याच्यात काहीतरी आपल्याला शिकण्यासाठी की आपण राईटची चित्र का निवडतोय, राईट. राईटची चित्र का निवडतोय, तर त्याला वेगवेगळी कारणं तुम्ही मला सांगाल की त्याच्यात कम्फर्ट आहे, त्याच्यात सुविधा आहेत, त्याच्यात सेफ्टी आहे. ओके. काही ठिकाणी स्टेटस आहे. आता उदाहरणार्थ हा फोन जर स्मार्टफोन जर घ्यायचा आहे तर स्मार्टफोन मध्ये स्टेटसची पण गोष्ट आहे, राईट. सो कस्टमर कॅन डू डिसिजन्स बेस्ड ऑन व्हरायटी ऑफ थिंग्स. करेक्ट. खूप वेगवेगळ्या निकषावर कस्टमर निर्णय घेत असतो. परंतु आता तुम्ही कस्टमर म्हणून निर्णय घेतलाय. ओके. आणि आम्ही सर्व राईटची जी गोष्टी आहेत ते निवडलेल्या आहेत. फक्त महत्वाची गोष्ट आता ही आहे, आता तुमच्या सर्वांसमोर स्क्रीन दिसत आहेत, राईट. टॅक्सी दिसते, ब्लॅक आणि येलो, आणि ओला दिसतंय. किंवा सुरुवातीला आपण बघितलं स्टेट ट्रान्सपोर्टची बस होती आणि वोलोची बस होती. एक महत्वाचं लर्निंग जे ह्याच्यात आहे ते हे आहे की मला तुम्हाला प्रश्न असं करायचा आहे की बस घ्या किंवा टॅक्सी घ्या, त्याचं मूलभूत कारण काय, मूलभूत फंक्शन काय? व्हॉट इज द बेसिक पर्पज ऑफ अ बस? ट्रान्सपोर्ट. कोणी सांगू शकता? ट्रान्सपोर्ट, राईट. टेकिंग मी फ्रॉम पॉइंट A to B. आता मला सांगा, ही ब्लॅक अँड येलो टॅक्सी आहे ती तुम्हाला A to B नेत नाहीये का? नक्की नेते, बरोबर. तो जो लेफ्ट साइडला फोन होता, फोनचा मतलब कॉल करणं, त्याने कॉल होत नाही का? नक्की कॉल होतात. करेक्ट. पण आपल्याला ते नको आहे.
करेक्ट. आपल्याला ते नकोय, राईट. आपल्याला त्याच्या प्लस काहीतरी हवंय, करेक्ट. आणि जे तुम्ही मी ते 15 जण ह्या कॉलवर निर्णय करतो, तशाच प्रकारचे निर्णय बाहेर सोसायटीत मार्केटमध्ये कस्टमर करतायत. ओके. सो ह्यात खूप तऱ्हेचे धडे ह्यातून मिळू शकतात. पण महत्वाचा लेसन जो आपल्याला घ्यायचा आहे तो हा आहे की प्रॉडक्ट नॉलेज एक्सपिरियन्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट. एक बस पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाऊ शकते इज सेम ॲज माझ्याकडे डिग्री आणि क्वालिफिकेशन आहे, किंवा माझ्याकडे एक फॅक्टरी आहे, किंवा माझ्याकडे एक ऑफिस आहे. त्याचं ते जरुरी आहे, महत्वाचं नाही का? महत्वाचं आहे. बससाठी इंजिन असणं महत्वाचं आहे. आपल्याकडे डिग्री आणि अनुभव असणं महत्वाचं आहे, की त्याशिवाय आपण मार्केटमध्ये बसूच शकत नाही, त्याशिवाय आम्हाला हा जॉब मिळूच शकत नाही. पण केवळ त्यामुळे मी यशस्वी होणार हे चुकीचं आहे. कदाचित आतापर्यंत झालं असेल, पण ह्याच्या पुढे ते दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार. माझ्या डिग्री आणि माझ्या सर्टिफिकेटमुळे मला जॉब मिळेल सुद्धा, पण तो टिकेल का? केवळ त्यामुळे तो टिकणार नाही. मी रेस्टॉरंट उघडलं, त्याच्यात किचन आहे, त्याला मेनू प्रिंट केलेला आहे, हे बेसिक्स आहेत. त्यासाठी कस्टमर येतील, पण ते कंटिन्यूस येत राहतील का? केवळ त्यासाठी ते कंटिन्यूस येणार नाहीत. देर इज समथिंग प्लस that is required, correct? So product knowledge experience is necessary but not sufficient. Okay, so हे एक महत्वाचं लर्निंग ह्या छोट्याशा त्या इमेजेस म्हणून तुम्हाला द्यायचं आहे. अँड दॅट आय वॉन्ट टू कनेक्ट विथ द फर्स्ट 2 क्वेश्चन्स, की पहिल्या 2 प्रश्नामध्ये जो आपल्याला गॅप मिळाला, तो गॅप भरायचा असेल तर ह्यातून आपल्याला शिकलं पाहिजे की ते प्लस काय आहे ते मला भरणं गरजेचं आहे. करेक्ट. ते प्लस काय आहे ते मला ऍड करणं गरजेचं आहे. राईट. आय एम इन टू केटरिंग बिझनेस. राईट. आय कॅन केटर टू मल्टी क्युझिन फूड. राईट. which is necessary, but that is not sufficient to stay ahead in the market. And not only stay ahead, to survive. म्हणजे ब्लॅक अँड येलो कॅब घ्या किंवा बाकी ट्रान्सपोर्टेशन घ्या, they are not lagging in the profit, they are just struggling for survive. बरोबर ना? Correct? Because they are not smart to continue giving plus. So तो जो प्लस आहे, तो प्लस एक प्रोफेशनलिझम इज वन प्लस दॅट एव्हरीबडी इज लुकिंग ॲट नाव. ओके. सो प्रोफेशनलिझम तसं म्हटलं तर एसेन्शियल आहे, पण काही काही ठिकाणी जर आपण ते फॉलो नाही केलं तर डिस्पाईट राईट डिग्री, राईट एक्सपिरियन्स, आपण शर्यतीत मागे पडू शकतो. ओके. सो पुढचे 10-15 मिनिटं जस्ट प्रोफेशनलिझमचे काय अलग अलग डायमेन्शन्स आहेत आणि काही सोप्या आहेत. ओके. सो थोडी उजळणी होईल आणि थोडी कदाचित जुने प्रिन्सिपल पण नवीन ऍप्लिकेशन तुम्हाला बघायला मिळेल, ते आपण बघणार आहोत. ओके. आणि प्रोफेशनलिझमच्या 5 गोष्टी तुमच्यासमोर मी ठेवणार आहे आणि त्या 5त 3 तर अगदी फंडामेंटल, त्या जरुरीच आहेत आणि त्या पहिल्या तुमच्यासमोर मांडणार आहे. आणि लास्ट 2 आहेत त्या जर केलं तर म्हणजे अगदी व्हेरी स्मार्ट प्रोफेशनल. राईट. तर ते जर केलं तर तुमचा गेम अजून पुढच्या वरच्या लेवलला तुम्ही नेऊ शकाल आणि तेवढी तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये, तुमच्या मार्केटमध्ये सक्सेस मिळू शकेल. ओके. सो लेट्स लुक ॲट दोज 5 थिंग्स वन आफ्टर अनदर. ओके. सो मिन टाइम काही प्रश्न असतील, क्वेश्चन असतील तर चार्टमध्ये नोट करून द्या, कारण नंतर काही तुम्हाला आठवणार नाही. सो नंबर 1 इज प्रोफेशनल इमेज. राईट. सो व्हॉट इज माय प्रोफेशनल इमेज? आणि प्रोफेशनल इमेज अपीरन्स विषयी तुम्ही ऐकलं असेल की माझा प्रोफेशनल अपीरन्स कसा आहे. राईट. आणि प्रोफेशनल अपीरन्स इज फर्स्ट इम्प्रेशन. राईट. माय अपीरन्स विच इज ड्रेसिंग अँड ग्रूमिंग. राईट. माझं ड्रेसिंग आणि माझं ग्रूमिंग त्यांनी माझी प्रोफेशनल इमेज होते. मला माझ्याकडे बघितल्यावर वेन आय एम ॲट वर्क, इन ऑफिस, जेव्हा मी एखाद्या कस्टमरने कॉल केला त्याला मी व्हिजिट करतोय, डज माय अपीरन्स विथ ड्रेस अँड ग्रूमिंग make them feel confident about me, right? So that is one very simple part appearance. फक्त मला आता हे वाढवायचं की प्रोफेशनल अपीअरन्स बऱ्याच वेळा आपण फक्त आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिगत लुक अँड फील्स विषयी विचार करतो, परंतु तो कन्सेप्ट एक्सटेंड करणं गरजेचं आहे
आपल्या सगळ्याच्या ऍक्सेसरीज आणि टूल्स आहेत त्याच्याविषयी सुद्धा. करेक्ट. हाऊ डू माय टूल्स लुक. करेक्ट. मी एखादं पर्टिक्युलर काम करताना, इन्स्टॉलेशन करताना काही टूल्स वापरत असेल, डू द टूल्स लुक प्रोफेशनल. मी माझी टीम पाठवतो, टीमकडे ते टूल्स प्रोफेशनली आहेत का. राईट. सिम्पल गोष्ट आहे. मी बॅग कॅरी करतो, मी तर एकदम चांगला ड्रेसअप करून जातो, परंतु त्यांनी सांगितलं काही ब्रोशर्स दाखवा. मग ब्रोशर्स दाखवायला मी बॅग उघडतो, त्या बॅगला 6 महिने पाणी लागलेलं नाही. राईट. आयदर आय एम ब्रेकिंग ऑर मेकिंग अ इम्प्रेशन. करेक्ट. मला एक आठवतं, आणि सी दिस हॅज नथिंग टू डू विथ युअर एक्सपिरियन्स ऑर डिग्री. इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेन आय वॉज डुईंग वॉक इन इंटरव्ह्यूज, सिमेन्स मध्ये मी काम करत असताना वरळीला आम्ही वॉक इन इंटरव्ह्यू साठी बसलो होतो. तर वरळीला ऑफिस होतं आणि वॉकिंग होत्या विकेंडला, त्यामुळे बरेच इंजिनियर्स यायचे आणि मोठा हॉल होता. तर आम्ही इंटरव्ह्यू पॅनल बसलो होतो. एकदा आम्ही सडनली नोटीस केलं की एक इंजिनियर केम इन, त्याच्या हातात ब्रोशर होतं, आणि आम्ही नोटीस केलं की तो चक्क फ्लोटर मध्ये आलाय. फ्लोटर म्हणजे जे सँडल सारखे जे पावसाळी फ्लोटर्स असतात. आम्ही 2-3 इंटरव्ह्यूने त्याच्याकडे बघितलं नाही, आम्ही एकमेकाकडे बघितलं की बाबा हे काय चाललंय. आणि मग आमच्यातला एक जण जो होता तो उठला आणि त्याने त्याला सांगितलं की यू डोंट हॅव टू कम इन, यू कॅन लिव्ह. अँड दॅट कॅन्डिडेट हॅड टू गो. म्हणजे बघा समजण्याची गोष्ट की त्याचं सर्टिफिकेट कोणी बघितलं नाही, त्याला किती मार्क आहेत, त्याचा अनुभव कोणी बघितला नाही, बट केवळ ह्या गोष्टीवर त्याला बाहेर पडावं लागलं. राईट. सो प्रोफेशनल इमेज इज व्हेरी नेसेसरी. आपण वसईत काम करताना कधी कधी आपण ते अंगळवणी पडू शकतो की इथेच जायचं, जवळच जायचं आहे, पण थोडी 2 मिनिटं एक्स्ट्रा तसदी घेऊन त्याचं ख्याल राखणं जरुरीचं आहे. समटाइम इट इज ऑल्सो अबाउट युअर ऑफिस. जर लोक तुमच्या ऑफिसमध्ये असेल, तुमचं ऑफिस कसं आहे, फायली पडलेल्या आहेत का टेबलावर. करेक्ट. टेबलावर तुमच्या फायली पडलेल्या असतील आणि तुमचं नेचर काय आहे कामाचं, त्यानुसार कोणाला वाटू शकेल बाबा मी माझी फाईल इथे द्यायची, पण मला भरोसा वाटत नाही की हा माझी फाईल कुठे घालवेल, कुठे हरवेल. राईट. सो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट कॉन्फिडन्स अबाउट यू. सो वन इज प्रोफेशनल इमेज, सिम्पल. सेकंड इज रिस्पेक्ट फॉर टाइम. आणि रिस्पेक्ट फॉर टाइम टिपिकली पंक्च्युअलिटी आपण सगळे समजतो. राईट. पंक्च्युअलिटी की ज्या टायमात सांगितलं त्या टायमात जाणं, वेळेचं भान ठेवणं. बट आय वॉन्ट टू एक्सटेंड रिस्पेक्ट फॉर टाइमचे अजून 1-2 ऍप्लिकेशन्स आहेत. एक ऍप्लिकेशन आहे एस्टिमेटिंग, की मला जेव्हा काही मी काम समजतो की हे काम करायचं आहे, राईट, हे पर्टिक्युलर इन्स्टॉलेशन करायचं आहे, हे पर्टिक्युलर पेंटिंग करायचं आहे, हे पर्टिक्युलर ग्लास वर्क करायचं आहे, राईट. मी माझ्या कस्टमरला किंवा माझ्या बॉसने मला एक रिपोर्ट दिला की लास्ट 6 महिन्याचे मला रेव्हेन्यू रिपोर्ट हवा आहे. करेक्ट. माझी जबाबदारी आहे टू टेल माय बॉस और टेल माय कस्टमर दॅट हाऊ मच टाइम इट विल टेक. डू आय डू इट? आय हॅव टू डू इट. दॅट इज पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिझम. कस्टमर विचारो वगैरे न विचारो, राईट. मी सांगणं गरजेचं आहे की हा वेल्डिंगचा जॉब आहे, हा 3-8 दिवसांनी तयार होईल. करेक्ट. तर दिस इज प्रोफेशनलिझम अँड दिस इज रिस्पेक्टिंग युअर ओन टाइम अँड ऑल्सो टाइम ऑफ युअर कस्टमर. कधी कधी कस्टमर विचारत नाहीत, परंतु ह्यात काय होतं, कस्टमरने विचारलं नाही तरी 1 दिवसानंतर कस्टमरच फोन करतो आणि तेव्हा तुम्ही सांगणार की मला 3 दिवस लागतील, तेव्हा कस्टमर सांगू 3 दिवस एवढे कशाला लागतील. राईट. सो इट इज ऑलवेज नाईस टू बी प्रोएक्टिव्ह अँड गिव्ह एस्टिमेशन अपफ्रंट. ओके. अँड वेन यू आर डुईंग एस्टिमेशन, की मी एस्टिमेशन देताना मी सर्व गोष्टी लक्षात ठेवलेल्या आहेत का, त्याप्रमाणे मी कमिटमेंट द्यायला पाहिजे, त्याप्रमाणे मी सांगायला पाहिजे 2 दिवस, 2 तास, 4 दिवस का किती लागतील. राईट. अजून एक ऍप्लिकेशन आहे की जेव्हा डिले होतो, करेक्ट, आम्ही एस्टिमेशन द्यायला पाहिजे आणि एस्टिमेशन दिल्यानंतर इट हॅज टू बी माय एफर्ट टू कमिट टू कीप द प्रॉमिस. ज्या टायमात आहे त्या टायमात मी प्रोडक्ट डिलिव्हरी करायला पाहिजे. बट समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हॉट डू आय डू वेन देर इज डिले? वेन देर इज डिले, डू आय नोटिफाय प्रोएक्टिव्हली की मी कस्टमरच्या कॉलची वाट बघतो? सो प्रोफेशनल विल कॉल द कस्टमर प्रोएक्टिव्हली. प्रोफेशनल एम्प्लॉई विल टेल द बॉस, सर सॉरी, हा रिपोर्ट आज द्यायचा होता, पण मला ते दुसऱ्या डिपार्टमेंट म्हणून इनपुट्स मिळाले नाहीत, तर मला 1 दिवस अजून लागेल.
करेक्ट. डिले झाला चुकीची गोष्ट आहे, वाईट झाला. परंतु डिले झाला आणि डिले मी सांगितलं सुद्धा नाही, डबल वाईट. आणि डिले झाला त्यासाठी तुम्ही जबाबदार नसाल. करेक्ट. डिलेसाठी आपण जबाबदार नसतो. कधी आपल्याला इनपुट मिळत नाही, कधी आपल्याला रॉ मटेरियल मिळत नाही. करेक्ट. परंतु डिलेची न्यूज न देणे त्याची जबाबदारी टोटली आपल्यावर आहे. सो प्रोफेशनल इज समबडी हु विल कॉल अँड टेल आय एम सॉरी, हे काम उद्या द्यायचं होतं पण उद्या होऊ शकत नाही, 2 दिवस लागतील आणि मी प्रयत्न करतो लवकरात लवकर द्यायचा, बट डिले झालेला आहे. Right, that is also respect for time. So time is not just punctuality, time is giving the estimation, and time is in case delay झाला, so त्याचा प्रोएक्टिव्हली ऍडव्हान्स मध्ये कस्टमरला सांगणं, आणि कस्टमरने आपल्या मागे पळायची गरज नाही, आपण कस्टमरला आपल्या बॉसला सांगणं जरुरीचं आहे. नंबर 3 इज कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनलिझम. बघा, कम्युनिकेशन ज्या गोष्टी आपण बोलतोय त्याचा टेक्निकल, प्रॉडक्ट, एज्युकेशन, क्वालिफिकेशनचं काहीच रिलेशनशिप नाही. राईट. सो प्लीज कीप दॅट इन माइंड, कारण ह्या गोष्टी सगळ्या आपल्या कंट्रोलमध्ये आहेत आणि कोणीही त्या करू शकतो. अँड दॅट विल इम्प्रूव्ह युअर ब्रँड इमेज. कम्युनिकेशन. सो इन कम्युनिकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट इज लिसनिंग. मला माझं प्रॉडक्ट नॉलेज आहे, मला माहित आहे कस्टमरला काय हवंय, दॅट डझंट मीन I should not listen to customer. ओके. कारण कस्टमर, बऱ्याचदा कस्टमरला वाटतं की त्याची रिक्वायरमेंट युनिक आहे. तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी लग्न प्रोग्रामला केटरिंग केला, पण माझ्या घरचा प्रोग्राम युनिक आहे, आणि असं वाटण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. करेक्ट. सो वी नीड टू लिसन टू द कस्टमर. क्वेश्चन्स करू. क्वेश्चन्स केल्यावर कस्टमर काय उत्तर देतात, त्यांची काय अपेक्षा आहेत, त्यांनी ह्याच्या आधी कुठून जॉब केले होते, तेव्हा काय चुकलं होतं, तेव्हा काय त्यांना आवडलं, काय आवडलं नाही. आणि लिसनिंग विदाउट टेलिंग दॅट, विदाउट इंटरप्टिंग, दॅट इज व्हेरी नेसेसरी. राईट. आणि इथे मला खास करून उदाहरण द्यावं लागेल की थिंक ऑफ डॉक्टर्स. तुम्ही कितीतरी डॉक्टर्सकडे आपण जातो, पण चांगले डॉक्टर्स कोण आहेत आपल्याला आवडतात? चांगले डॉक्टर्स ते आहेत जे आपल्याला प्रश्न विचारतात आणि जे आपल्याकडून आपल्या आजाराची चौकशी करतात डिटेलमध्ये. राईट. विचार करा, आपण एका क्लिनिकमध्ये पाय ठेवला आणि पाय ठेवता डॉक्टरने सांगितलं 90% चान्स आहे की तुम्हाला फ्लू झालाय. कारण आतापर्यंत 10 पेशंट मी हँडल केले, तुम्ही 11वे पेशंट आहे. 10 पेशंट पैकी 9 जणांना फ्लू होता. तर अगदी बाय स्टॅटिस्टिक्स ऑल्सो आय एम राईट, 90%. सो तुमचा आणि माझा टाइम वेस्ट करायची गरज नाही. गोळ्या घ्या आणि निघा. जाणार का आपण त्या डॉक्टरकडे? अँड लेट मी टेल यू, डॉक्टर कुड बी राईट. जनरल प्रॅक्टिशनर वसईमध्ये एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये एवढ्या व्हेरिएशन नसते डिसिजेस मध्ये, बट अ डॉक्टर विल टॉक टू अ पेशंट ॲज इफ दॅट इज अ फर्स्ट पेशंट अँड विल आस्क एव्हरीथिंग. काय खाल्लं, घरात दुसऱ्या कोणाला होतंय, प्रवास करत होतात का, दुसरं काय औषध चालू आहे का? राईट. सो लिसनिंग इज व्हेरी नेसेसरी ॲज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल. ओके. कारण प्रत्येक पेशंट वेगळा आहे. प्रत्येक पेशंटला ताप असेल तरी प्रत्येक पेशंटचं बॅकग्राऊंड वेगळं आहे. एक पेशंट आहे त्याला उद्या ट्रॅव्हल करायचं आहे, दुसरा पेशंट आहे त्याला घरामध्ये छोटी मुलं त्यांच्याशी स्वयंपाक करायचा आहे, तिसरा पेशंट आहे तो डायबिटिक आहे. करेक्ट. सो वरवर जरी दिसलं की मी एक प्रोफेशनल आहे, मी सेमच काम करतो, एव्हरी कस्टमर हॅज अ डिफरंट स्टोरी अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कनेक्ट टू दॅट स्टोरी. कम्युनिकेशन फोनवर खूप जास्त होतं आजकाल. फोनवर एकच महत्वाची गोष्ट की डू आय रिटर्न द कॉल्स. जर मला फोनवर कॉन्टॅक्ट करायचं असेल कस्टमरनी, सो डू आय रिटर्न. जर कस्टमरने मला कॉल केला आणि मी तेव्हा घेऊ शकलो नाही, डू आय रिटर्न. छोटी गोष्ट आहे, बट लेट मी टेल यू, इन माय एक्सपिरियन्स मेनी पीपल डोंट डू इट. ओके. मेनी पीपल डोंट डू इट. आणि ह्याच्यापेक्षा मोठी ट्रॅजेडी असू शकत नाही की कस्टमर तुमच्या मागे धावतोय तुमचं अटेन्शन घेण्यासाठी. राईट. आणि मग तुमचं प्रॉडक्ट देतात, तसंच दुसरा प्रॉडक्ट देणारा एक सप्लायर आला मार्केटमध्ये, पण तो कम्युनिकेट प्रॉपरली करतोय, तो तुमचा बिझनेस घेऊन जाऊ शकतो. राईट. दॅट इज इझिली पॉसिबल. बी ऑनेस्ट. सो बी ऑनेस्ट इज, बऱ्याच गोष्टींनी आपण बोलू शकतो त्याविषयी, बट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड की कधी कधी अशा गोष्टी येतात ज्या आपल्याला माहित नसतात, जे काम आपण केलेलं नाही. ओके. आर वी सिन्सिअर इन सेइंग दॅट आय डोंट नो, बट मला थोडा टाइम द्या, मी तुम्हाला सांगतो, लेट मी फाइंड आउट. ओके.
किंवा मला संधी दिली तर आय वुड लाईक टू डू इट. करेक्ट. सो त्याने कदाचित समोरचा बिझनेस, समोरची ऑपॉर्च्युनिटी मिळणार नाही, बट दॅट इज स्टील द राईट प्रोफेशनलिझम अँड दॅट विल इन्क्रीज द ट्रस्ट. करेक्ट. की मला माहित नाही परंतु मला संधी दिली ती मी करू शकतो. सेकंडली गॉसिप मध्ये मी एक गॉसिप लिहिलेलं आहे कम्युनिकेशन मध्ये. सो हे मी मुद्दाम इथे आपल्याकडे टाकलंय कारण ऑपरेटिंग वसई देर इज अ गुड चान्स की आपलं फ्रेंड सर्कल ओळखीचे असतात, आपले कस्टमर, आपले बायर सगळे आपल्या नात्यागोत्यातले असू शकतात, राईट. बट ॲज अ प्रोफेशनल शक्य तेवढं ह्या गोष्टीपासून लांब राहायचं आहे, राईट. जेव्हा पर्सनली म्हणून तुम्ही भेटता त्यांना तेव्हा काय डिस्कशन होतात त्या डिस्कशन गोष्टी होऊ शकतात, राईट. बट जेव्हा मी एक बिझनेसमॅन म्हणून व्हिजिट करतोय, शक्य तेवढं ॲज अ प्रोफेशनल मला बोलायचं आहे, राईट. आणि सेकंडली दुसरा गॉसिपचा प्रश्न असा येतो की कधी कधी आपला कस्टमर विचारतो की दुसरा बायर, राईट, दुसरा कोण सप्लायर आहे त्याच्याविषयी विचारतो. करेक्ट. सो अगेन देअर आय थिंक उगाच कोणाचं वाईट बोलणं, राईट, उगाच कोणाची काय बोलतो आपण त्याला बॅड माउथिंग समबडी, आय थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके. अगर त्यांचं वर्क काम चांगलं नसेल तर तुम्ही जे काही तुम्हाला नक्की माहित आहे ती माहिती तुम्ही देऊ शकता, परंतु कोणावर पर्सनली अटॅक करणं, पर्सनली त्याची खोडी काढणं इज नॉट अ गुड आयडिया. ओके. कारण केवळ तुमचं नाव खराब होत असं नाही, पूर्ण बिझनेस कम्युनिटीसाठी चांगलं नाही, राईट. ऍट सम लेवल वी ऑल अ बिझनेसमॅन, सो आय थिंक वी हॅव टू प्रोटेक्ट इच अदर, ओके, ॲज अ प्रोफेशनल्स. करेक्ट. सो दोन तऱ्हेचं आय थिंक when you are doing communication, you have to be careful to stay away from that sort of gossip. So पहिल्या 3 गोष्टी आपण बघितल्यात, प्रोफेशनल इमेज, रिस्पेक्ट फॉर टाइम आणि थर्ड इज कम्युनिकेशन. एक गोष्ट मला इथे सांगावीशी वाटते बिकॉज आय वॉज अ एम्प्लॉई and then I decided to start on my own, correct, as a professional. Let me tell you my experience of 6 years. Okay, माझा 6 वर्षाचा एक्सपिरियन्स ॲज अ इंडिपेंडंट. ओके. ॲज अ प्रोफेशनल ट्रेनर मला जे काही यश मिळतं मुंबईमध्ये किंवा वेगवेगळ्या कंपन्याबरोबर, आय डोंट थिंक की माझ्यापेक्षा चांगले ट्रेनर नाही आहेत. ओके. इनफॅक्ट आय नो पीपल हु आर मोर एक्सपिरियन्स दॅन मी. बट मेनी टाइम्स मला जे काही यश आलेलं आहे माझ्या वाट्याला थोडंफार देवाच्या कृपेने, महत्वाचं त्यात कारण आहे माझं टॅलेंट ॲज अ ट्रेनर पेक्षा ह्या ज्या काही प्रोफेशनल प्रॅक्टिसेस सांगितल्या. ओके. लेट मी गिव्ह एक्झाम्पल. काही लोकांची मी बोलतो जे माझ्यासारखे इंडिपेंडंट झालेले आहेत, तर त्यांची उत्तर ऐकून मला कधी कधी नवल वाटतं. ते सांगतात, अरे मीटिंगसाठी टायमावर जायचं तर मग मी जॉब कशाला सोडला असता, आता मी माझा स्वतःचा बॉस आहे. करेक्ट. मेल आला त्याला रिप्लाय केलाच पाहिजे असं कशाला पाहिजे. करेक्ट. असं असं तर मी ऑफिसचा जॉब सोडला नसता. तर मला वाटतं कुठेतरी गल्लत होते. ओके. इनफॅक्ट इफ यू आर अन एम्प्लॉई यू कॅन गो अवे विथ दिस, बट जर तुम्ही स्वतःचा बिझनेस चालवत असाल तर तुम्ही एम्प्लॉई असण्यापेक्षा जास्त जबाबदारी आहे. आणि निलेश वगैरे आहेत, तुम्ही पण जॉब सोडून तुम्हाला पटेल आणि तुम्ही पण मान्य कराल, कारण एम्प्लॉई मध्ये तुम्ही नाही केलं तर दुसरा एम्प्लॉई जो काम करणार, कस्टमरला अटेंड करणार. ॲज अ बिझनेस ओनर यू हॅव टू बी मच मोर केअरफुल दॅन अन एम्प्लॉई. इनफॅक्ट इट इज मोर इम्पॉर्टंट टू बी पंक्च्युअल नाव दॅन ॲज अन एम्प्लॉई. करेक्ट. कारण तुम्ही नाही केलं तर विथ यू द नेम ऑफ द बिझनेस अँड द ब्रँड गोज. करेक्ट. सो सम ऑफ यू बिझनेसेस सोडलेले आहेत, की काही लोक इथे असतील की विचार करतात की मला जॉब सोडायचा आहे, खूप वैताग आलाय, स्वतःचं लाईफ पाहिजे. करेक्ट. बिझनेसमध्ये असाल तर ऑफकोर्स यू विल गेट टू मेक डिसिजन्स, तुम्ही स्वतःचे मनाचे राजे आहात, परंतु त्यामुळे तुम्ही रिलॅक्स होऊ शकता, तुम्ही कमिटमेंट तोडू शकता, असं जर असेल तर ती अपेक्षा योग्य नाही आहे असं मला तुम्हाला सांगायचं आहे. राईट. यू विल डू व्हॉट यू एन्जॉय टू डू. तुम्हाला रेस्टॉरंट उघडायचं आहे तर ते तुम्हाला आवडेल ते करा. 9 to 5 जॉब नाही करायचा. पण 9 to 5 जॉब पेक्षा जबाबदारी जास्त आहे आणि हे प्रोफेशनल आस्पेक्ट आहे ते तर सांभाळणं खूपच गरजेचं आहे. ओके. माझ्या अनुभवावरून ते तुम्हाला सांगावंसं वाटलं मला. आणि शेवटी 2 महत्वाच्या गोष्टी ज्या मी सांगितल्या की टेकिंग ओनरशिप, सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हे तर 2 गोष्टी खूपच चांगल्या आहेत. ह्या जर केल्या तर नथिंग विल स्टॉप यू. ओके. तुमची प्रगती नाही, तुमचं ब्रँड आणि तुमचा ट्रस्ट मार्केटमध्ये वाढतच जाईल.
सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की तुम्ही किती जबाबदारीने वागता, की मी एक प्रॉमिस केलाय तर ते प्रॉमिस मी ब्रेक करणारच नाही कस्टमरला. मी सांगितलं की मी उद्या संध्याकाळी तुम्हाला व्हिजिट करतो, तर मी उद्या संध्याकाळी व्हिजिट करणारच, काही हो. आणि जर शक्य नाही तर तसं मी प्रॉमिस करणारच नाही. ओके, सो छोटे छोटे प्रॉमिसेस असतात माय फ्रेंड्स. प्रॉमिसेस नॉट अबाउट रेट्स, बट प्रॉमिसेस ऑल्सो अबाउट की मी तुम्हाला उद्या व्हॉट्सअपवर फोटो पाठवतो. हे सुद्धा छोटं प्रॉमिसेस आहे. इफ यू डू इट, यू लिव्ह बाय इट. ओके, बिकॉज वेन यू ब्रेक दॅट प्रॉमिस, यू ब्रेकिंग युअर ब्रँड. करेक्ट. सो ते प्रॉमिस मी करणार जे मी ठेवू शकतो. आणि एकदा मी प्रॉमिस केलं तर आय हॅव टू डू माय बेस्ट टू कीप दॅट प्रॉमिस. आणि जर चुकून प्रॉमिस नाही ठेवू शकलो, काही गोष्टी होतात, आपल्या हातात नसतात, देन आय विल बी व्हेरी क्विक अँड सिन्सिअर इन माय अपॉलॉजी. करेक्ट. मला माझी चूक एक्सेप्ट करण्यामध्ये मागे व्हायची गरज नाही तिथे. राईट. हे जे केलं तर यू कम अक्रॉस ए समबडी की ज्याच्यावर जबाबदारी ठेवू शकतो, ज्याच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो. कस्टमरला वाटेल की माझं टेन्शन आता मी ह्या समोरच्याला दिलेलं आहे, आता ते त्याने टेन्शन घेतलेलं, मला टेन्शन घ्यायची गरज नाही, मला त्याच्या मागे पळायची गरज नाही. करेक्ट. खूप वेळा होतात मित्रांनो. आता माझा एक अनुभव आहे की काही 2 वर्षापूर्वी वसईला निर्मळला आम्ही एक बंगला बांधला, घर बांधला. इलेक्ट्रिशियन जो होता, इलेक्ट्रिशियन आता प्रॉब्लेम आहेत इलेक्ट्रिसिटीचे, मला त्याच्यामागे पळावं लागतं, मला त्याच्यामागे पळावं लागतंय. आणि तो मला सांगतो मी नाही आहे, नंतर काही सांगतो मी इथे आहे पण तुम्ही बाईक घेऊन येणार तर मी येतो. सो त्या इलेक्ट्रिशियनचं नाव मी तो कोणाला सांगूच शकणार नाही ऍज अ रेकमेंडेशन. करेक्ट. सो कस्टमरचा एकदा जो प्रॉब्लेम आहे, राईट, तो प्रॉब्लेम आता मी माझ्या खांद्यावर घेतला पाहिजे. माझ्या बॉसने, माझ्या सुपरवायझरने मला सांगितलं आहे, ते काम आता मी माझी जबाबदारी मानून केलं पाहिजे. देन you come across as a sense of responsibility and ownership. And finally, again, a smart professional practice is ready to learn. कारण हर एक प्रोफेशन मध्ये नवीन नवीन गोष्टी येत आहेत. राईट. आता टीचर्स आहेत तिथे काही 1-2 महिन्यापूर्वी ते क्लासरूम मध्ये शिकवायचे, आता व्हर्च्युअली शिकवायचं आहे. कसं करणार आम्ही? काहीतरी नवीन शिकावं लागतंय. करेक्ट. एक माझा लाईफ इन्शुरन्सचा क्लायंट आहे. लाईफ इन्शुरन्स क्लायंट सांगतो कोरोना आल्यामुळे आमच्याकडे बिझनेस अपॉर्च्युनिटी आहे, चांगली गोष्ट आहे, कारण बरेच लोक आता अंडर इन्शुर होते, त्यांना लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी करायचे आहेत. परंतु काही लोकांना आम्ही लाईफ इन्शुरन्स जेव्हा देतो, अगर ते 50+ असतील, 50+ एज असेल, तर आम्हाला त्यांची मेडिकल टेस्ट करावी लागते. पण आता ह्या टाइम मध्ये मेडिकल टेस्ट कशी करणार? सो दे आर लर्निंग हाऊ टू डू मेडिकल टेस्ट ॲट होम. काही गोष्टी घरी करता येतील का जाऊन, ब्लड आणि शुगर सॅम्पल. सो एव्हरीबडी इज लर्निंग. राईट. सो प्रोफेशनल इज somebody who is open to learn new things. Correct. And learning comes from 2 things. One is of course learning from mistakes. Correct. I think mistakes, there is nothing wrong about making mistakes. I think the problem is making same mistake again and again. So make a mistake, learn from it and don't repeat it. That is one part. And second important is learning new things. Correct. लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू टेक्नॉलॉजी येत आहेत आमच्या ऑफिसेसमध्ये. राईट. नवीन टॅक्स स्ट्रक्चर येत आहे. मी अकाउंट एक्झिक्युटिव्ह, मला शिकणं गरजेचं आहे. करेक्ट. व्हॉट इज दिस न्यू? राईट. फायनान्शियल ऍडवायझर्स आहेत. राईट. आता नवीन स्टिम्युलस पॅकेज आलं. स्टिम्युलस पॅकेज TDS 10% 7.5% होणार आहे. करेक्ट. व्हॉट इज दिस इम्प्लिकेशन टू माय कस्टमर? राईट. विदाउट लर्निंग वी कॅनॉट रिमेन शार्प इन द बिझनेस. सो लर्न न्यू. आणि ती गोष्ट आपल्याकडे काही प्रोफेशनल्स आहेत की जे नवीन शिकायचा प्रयत्न करत राहील. ते म्हणतात समाधानी जे आहे ते चाललंय ते ठीक आहे, परंतु आता अनफॉर्च्युनेट टाइम असा आहे की जर शिकलो नाहीत तर आहे तेही टिकणार नाही. जसं ब्लॅक आणि येलो कॅपचं मुंबईत होऊ घातलंय. करेक्ट. माझा एक मित्र होता, अगेन स्टोरी फ्रॉम वसई. दुमजली घराचं काम होतं आणि त्याच्या घराचं, त्याच्या फॅमिलीमध्ये एक स्लायडिंग बनवणार आहेत. ओके. वसईमध्येच दुकान आहे. आणि मी त्याला विचारलं रे स्लायडिंगचं काम छान झालंय वगैरे, तर तो म्हटलं तुला सांगतो स्लायडिंगचं काम छान झालं, पण मी हा माझा जो कझिन आहे त्याला मी सांगितलं पण त्याने केलं नाही. म्हटलं काय केलं नाही? कारण मी त्याला विचारलं की मी एका ठिकाणी मुंबईत बघितलं असं तर थोडं ब्रॉड सेक्शन पाहिजे, नंतर स्लायडिंगला बटन्स येतात, प्रेस बटन्स येतात,
तर तो सांगतो नाही, प्रेस बटन्स वगैरे आपल्याकडे कधी वापरले नाही, मी बघितले नाही, मग तुझा कोण असेल तर तू आण. तर तो माझा मित्र सांगतो मी बोरिवलीतून माणूस आला स्लायडिंग बनवायला आपल्याकडे. सो बोरिवलीतून माणसं येणारच स्लायडिंग बनवायला, पण आपला वसईतला माणूस बोरिवलीत जायला तयार नाही की बाबा नवीन स्लायडिंग मध्ये काय नवीन सेक्शन आले आहेत. करेक्ट. दुमल सेक्शन काय, प्लस पुश बटन्स काय येतात स्लायडिंग विंडोला. वी आर नॉट डुईंग दॅट. ओके, सो इफ यू डोंट डू दॅट, experience is not going to help us. Okay, so my friends, 5 गोष्टी आपण बघितल्या आतापर्यंत. ओके, मी जस्ट क्विकली सांगतो 5 गोष्टी कुठल्या बघितल्या आपण. स्टार्टेड विथ प्रोफेशनल इमेज, तुमची, तुमच्या ऑफिसची, तुमच्या टूल किट्सची. नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर टाइम. नंबर 3, communication. Number 4, sense of responsibility. And number 5, ready to learn new things. Okay, continuous learning. And these are the qualities as a professional we need to build. And these are the qualities if you think of any chartered accountant, you know, कुठलाही चांगला डॉक्टर तुम्हाला आपल्या परिसरातला घ्या, प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रसिद्ध वकील, ह्या क्वालिटीज तुम्ही त्याच्यात मिळतील तुम्हाला. ओके, एक एक्झाम्पल देतो आणि मी थांबतो, आणि देन विल टेक अ क्वेश्चन. एक उत्तर वसईमध्ये एक सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, राईट, आणि आता 70+ त्यांचं एज आहे. करेक्ट. आणि मी तुम्हाला बोललो की माझ्या जेव्हा घर बांधलं तेव्हा त्यांना बोलवलं, त्यांचा रेट जास्त आहे. करेक्ट. परंतु तुम्ही त्यांचा प्रोफेशनल एथिक्स जर बघितलात, राईट, नो, तुम्ही पण म्हणाल की हरकत नाही थोडा रेट जास्त देतो, पण प्रोफेशनलिझम आहे. करेक्ट. 70+ एज आहे. ते सांगतात आजही मला किती मी स्लॅब टाकलेत आता मागच्या 30 वर्षात, पण जिथे मी घर बांधलंय तिथून जर मला कॉल आला तर मी दुसऱ्या दिवशी तिथे हजर होतोच. काही असो, माझा काम फॉल्ट माझ्या डिफेक्ट मध्ये असो का नको, पण त्याने मला फोन केला मी तिथे जाणार. ओके, काही लिकेज असो मी तिथे उभा राहणार, बघणार. आता ते स्वतः बाईक चालवत नाहीत तर माणूस घेतात बाईक चालवायला, पण तिथे हजर राहणार. करेक्ट. अजूनही ते कामं करतात. तर स्लॅब टाकायचा आहे, फर्स्ट मजल्याचं, दुसऱ्या मजल्याचं, तिसऱ्या मजल्याचं असो, 70+ माणूस तिसऱ्या मजल्यावर चढतो, ऊन आहे, छत्री घेऊन उभा राहतो, स्लॅब बघतो. करेक्ट. आणि त्यामुळे एक वेगळ्या तऱ्हेचा ब्रँड त्यांचा तयार झालेला आहे. ओके, काही सिमेंट कंपन्या मला माहिती आहे, एसीसी सिमेंट कंपन्या, ते त्यांचं नाव घेऊन सांगतात की हे लोक आमचं सिमेंट रेकमेंड करतात, हा मनुष्य आमचं सिमेंट रेकमेंड करतो. सो कसं झालं ते, with every customer, with every day he has made promises and he has fulfilled those promises. Correct. So with that example I will stop and presentation stop karto and we'll come on screen for any questions. Yes. Thank you, Viraj. And before we move on to further Q&A, we would like to acknowledge the presence of Vishali, Viraj's wife. Okay. Thank you, Vishali, for being with us. We're very happy that you have joined us. So, participants, if you have any questions, doubts, your queries, please put it on the chat box. We will be taking it up shortly. Yeah, I'm just checking if there are any questions in the chat box. Okay. So far, we do not have any. I guess they are typing it now. Okay. Viraj, I have one question if I can ask. Please go ahead. Now, as you rightly mentioned all the points, now first are the technical points like product knowledge and experience, which are the technicals, and then second section is of personal traits. Yeah. Now, most of the time we are not sure whether our image is correct or not in the minds of our customers or say employers, or whether we are effective in communication or not. So any clue or any guidance on that, how to understand that our personal traits are not up to the mark, that I mean against the expectations. So if we want to compare, because I have seen most of the time, at times I am not clear, but at times
the opposite party to whom I'm talking, they are not clear. I mean, there are delays in time, but they are not understanding. Sometimes I may be wrong at, in terms of communication. But Right. any guidance on this, how to understand and then move forward? Yes, thank you, Nilesh. So I think two things I can suggest. Okay, and I think there is a lot of experience. Please feel free to add if you have something to suggest as well. So two things I will suggest, Nilesh. Number one is, see, if you go to the first question, that I have something in my mind, but customer has something different in their mind. Okay, so one easy way to is ask customer what is in their mind. Okay, very clearly. For example, and what the man in the management we call it taking feedback, right? एक प्रोग्राम झाला, एक इन्स्टॉलेशन झालं, एक केटरिंग झालं, एक अकाउंट झालं. You just go after payment and everything is over. Go on a day and just say, hey, I just came to check. 5 मिनिटं तुमच्याशी बोलायचं, कसं वाटलं तुम्हाला? काय मी इम्प्रूव्ह करू शकतो? करेक्ट. 1 ते 10 मध्ये मला किती गुण द्याल तुम्ही? किती मार्क्स द्याल मला ऑन स्केल ऑफ 1 to 10? आणि कधी कधी जास्त लोक बोलत नाही, आपली लोक ओपन होत नाही. पण एक तुम्ही सांगा, पण मला एक गोष्ट तर तुम्ही सांगाच की व्हॉट आय कॅन डू बेटर. करेक्ट. सी, मी जेव्हा फीडबॅक फॉर्म देतो, टिपिकली लोकांना विचारलं व्हॉट इम्प्रुव्हमेंट, पीपल से नाही एव्हरीथिंग वॉज गुड, बट समटाइम्स आय ट्राय टू पुट अ क्वेश्चन, सजेस्ट वन थिंग दॅट वी कुड हॅव डन बेटर, and you will always hear something. Customer will always say something they will talk about. Okay, right? So one is to ask directly to a target group. Correct. So feedback customer कडून घेऊ शकतो, feedback boss कडून पण घेऊ शकतो. करेक्ट. एम्प्लॉईज, आपण बऱ्याचदा एम्प्लॉईज काय करतात, HR ने प्रोसेस लावेपर्यंत आपण बॉसशी बोलतच नाही फीडबॅकसाठी. करेक्ट. असा काय रूल नाही आहे की HR ने अप्रेझल लावल्यावरच बॉसची फीडबॅक मागायला पाहिजे. करेक्ट. बॉसची फीडबॅक कधी मागू शकतो आपण, राईट? एनी टाइम यू कॅन गो अँड आस्क बॉस, हे नवीन डिपार्टमेंट मी जॉईन केलं, 1 महिना झाला तुमच्याबरोबर काम करून, जस्ट आय वॉन्ट टू नो की व्हॉट आर माय स्ट्रेंथ, व्हॉट आर माय इम्प्रुव्हमेंट्स. करेक्ट. पहिल्यांदा टीम मीटिंग मध्ये तुम्ही प्रेझेंटेशन केलं, टीम मीटिंग झाल्यावर बॉसला विचारू शकता, बॉस थँक्यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी, पहिल्यांदा प्रेझेंटेशन केलं, हाऊ वॉज इट? करेक्ट. सो वन इज फीडबॅक, राईट? That is one way. Second is compare as a professional. See other successful professionals who are there in the market. Correct. Second thing is, me financial advisor असेल तर अजून सक्सेसफुल फायनान्शियल ऍडवायझर्स कोण आहेत? करेक्ट. आणि त्यांचं थोडं व्हॉट आर दे डुईंग, ओके, व्हॉट आर द बेस्ट प्रॅक्टिस दे आर फॉलोइंग, राईट? I think these are the two things I would suggest. Thank you. Thanks. There are some comments on the group. I would like to read it, or Vesti, maybe you can read it for Viraj. Okay. Amita, Sandra, and Colin. Amita is a senior teacher. Okay. She has Hi, mentioned Amita. that simple but effective presentation. Thank you, Sure. Mr. Almeta. Sandra is a professor in Viva College in Virar. She has said, thank you, Viraj sir. It was wonderful session, excellent information, and beautiful organization. Thanks from the bottom of my heart. Colin, we have Colin. Colin is into property consulting. He messaged me that, he will join in second part of the session. He was busy with a client. Okay. So he said, though I missed the first half of the session, was quite happy and satisfied that I joined midway and got to learn and understand the importance and nuisance of professionalism. So he joined exactly where we were entering the heart of the presentation on the personal traits. So, which I mentioned. Yes, and Pearl De Monte has asked a question. Why do people hesitate to upgrade themselves? Yeah, that's a good question. Why do people hesitate? Why don't people upskill, right? So I think in my point, there are a couple of things. One is definitely people don't appreciate the need. Okay, people think it's okay, I can continue, right? People think it is not such a big threat. So sometimes we underestimate the change. Okay, sometimes we underestimate the change की हा जो बदल होतोय, हा बदल मला किती इम्पॅक्ट करेल. ओके, तर दुरून असं कुठेतरी वादळ दिसते की तिथून तिथे जाणार आहे. ओके, माझ्यापर्यंत येणारच नाही. करेक्ट.
आय थिंक आपल्या सर्वांची तीच भूमिका होती फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा चायनामध्ये कोरोनाचे नंबर आले, राईट? की इथे काहीच होऊ शकत नाही, इंडियामध्ये तर हिट खूप असते, आम्ही सगळे इम्युन्यू मध्ये, राईट? सो वी वर वॉचिंग इट ॲट अ डिस्टन्स, करेक्ट? सो समटाइम्स इट इज अ डिस्टन्स, पण कधी आपल्या दरवाजावर येईल सांगता येत नाही. सो sometimes it requires people to realize that I want to be proactive, I want to change before it is too late. Okay, so people don't hesitate to change because then they underestimate that Yeah, what is the change, correct? I have a question. Yes. It is a little intense, but this is something that I have had a doubt about. Yeah. And so my question is, you know that sometimes you are being professional in a certain situation, and you're dealing with a situation professionally. Uh-huh. But what if the other person opposite is not being so professional, and they are dealing with you in a very unprofessional way? Correct. So, how to deal with unprofessionalism in a professional way? Right, right. Wonderful. Yes. Thank you, Bessie. I think that's I often, when we do handling customer complaints, okay, executives ask, sir, there are some customers who abuse, correct? They abuse on phone, and if in person, sometimes there is a threat to security, not only our security, but also customer security, because sometimes customers become so wild in their anger, correct? So I think you are referring to some of these situations, right? It's not just anger, it's about subtlety. People try to take advantage of your goodness or the way you deal with them. Correct, right. Those kind So of situations. yes, right. So of course, I think what it will need, and we can't dwell in everything, but it will need, number one is to be assertive. That you will have to also protect your turf, correct? But definitely you still have to do without getting abusive, without getting calling names. कारण तुमची जी एक प्रोफेशनल डेकोरम आहे ते तुम्ही सोडू शकत नाही, राईट? तुम्ही सोडू शकत नाही. If possible, walk out of the situation, correct? If possible, walk out of the situation. For example, when customers get very abusive on the phone, right? My suggestion to the people who handle complaints is that you keep calm and you request them that I'm here to help you, sir. Okay, I understand you're angry, I understand you're frustrated, and even in your position, even I would be frustrated. But now I very much want to help you. So I request you to tell me what was the order number or what is the serial number of the product that you bought, so I can help you. Now, after saying this, customer calms down, very nice. But if it doesn't calm down, then we tell them that you can give them a soft warning that, sir, there are other customers on hold. So maybe I will have to put the line down. I will stay on line for 1 more minute, but then I will have to cut the phone down, and maybe I'll call you after 30 minutes. Okay. And then maybe we'll be able to have the conversation. Okay. So you will have to pull out if the customer doesn't understand, right? But never we have license to shout back, and never we have license to say, okay, now you're doing throwing mud, I will also start throwing some mud. Okay. That we should not get into as far as possible. Okay. Thank you, Viraj. Thank you. I think we'll move ahead. Yes. Now, before making final announcement, I will request David to give thanks. Yeah. So once again, thank you, Viraj Almeida sir, for giving us your valuable time. Thank you. And taught us about many important points, especially the professional image. Like how is your this? You can't get second chance for first impression. Then again, time. Then communication. Then responsibility, sense of responsibility. How you are honest about your customer. And then ready to learn. As the learning is a lifelong process, and at BCBA we always want people to learn with us together. So many times people don't come to learn because they think that they don't require additional learning. But after this corona, people will very much ready to change themselves and learn lifelong. So once again, thank you very much for coming, and
we also from BCBA request you whenever you get time to attend our webinars and help us and guide us. Thank you very much, sir. Thank you. My pleasure. Thank you, David and Viraj. We have one important member here again who joined on my special request. We have Sean Andrade here. Sean, are you here? I think Sean is. Sean. Hey, yeah, I'm here. Yeah, Sean. Thanks. I think Sean and Professor Margaret will be educating us on the impact of social media somewhere on 3rd July. That's what we had discussed, and I requested him. And thanks for joining, Sean, today. Just to make announcement for next two webinars on the next Friday, that is 26th of June. Same time, 5 to 6, or maybe there could be slight change. Maybe it could be 4:30. We'll intimate you in the meantime. But the topic is the relationship between parents and children in this challenging time. Our Professor Prakash Almeida is going to talk to the parents and children. So especially, in this period wherein there are challenges in terms of children, small children whose like outside activity is not happening. There are grown-up children or the teens or the youth whose dream of international education is shattered. We have one consultant here, Bestie. So, she must be also experiencing these issues. So, our career guru Prakash Almeida is going to talk to the parents and children. Then on 3rd of July, we will have interactive session with Professor Margaret De Silva, and here we have Professor Sean. So they are associated with St. Paul's Institute, which is specialized into communication and social media. So they'll be interacting with our members as well as visitor guests. So stay tuned to next two webinars. We'll come back to you with the invite card and the registration link. So that's it for today. Now we would like to thank you all BCBA members, all visitor guests for joining, the entire working committee members for making this event successful. Thank you. Thanks a lot, Viraj, for such an educative and very informative and the presentation. Thanks, Rishali, for supporting, giving moral support to Viraj. That is important, yes. Yes. Thanks, Sean, for joining at the last moment on special request. Most happy to help. Thank you. And that's it. Thank you very much and good night. We'll be there for next 5-10 minutes for just interacting informally. Formally, we conclude here, and those who are in hurry, they feel free to move on. Thank you. You can, Yes. तुझा मराठी अजून सुद्धा उत्कृष्ट नाही सांगू शकतो पण छान आहे. पण शाळेतला विराज थोडासा मिस करतोय मी. You're right. Correct. So thank you, Sachin. Actually, I wanted to ask one question related to today's topic, but unfortunately, since we had ऑलरेडी एक्झॉस्ट प्रोक्युरमेंट मध्ये आहे, बरोबर आहे, आणि मी नेहमी दुसऱ्या बाजूला बसलेलो असतो. माझ्याकडे शेकडो लोक सप्लायर वगैरे येत असतात, आणि मला वाटतं हा क्वेश्चन मी अशासाठी विचारतोय की तुमचा एक्सपर्ट ओपिनियन किंवा गायडन्स जे लोक बिझनेस मध्ये आहेत त्यांना फायद्यात येऊ शकतात. बऱ्याच वेळेला काय असते की आपल्याला भरपूर काही पाहिजे असते ऍज अ कस्टमर म्हणून. मी ऍज अ बायर म्हणून भरपूर काही डिमांड करतो, बट आय एम नॉट रिअली रेडी टू पे फॉर इट कॉस्ट. तर आपल्या लोकांना त्याच्या बाबतीत कसं एज्युकेट करता येतील की हाऊ टू सेल द व्हॅल्यू ऑफ देअर सर्व्हिसेस ऑर गुड्स.
कारण जेव्हा निगोसिएशनच्या वेळी येतो तेव्हा मग बऱ्याच गोष्टी कॉस्टवर जाते आणि त्यावेळेला जर तुम्ही तुमच्या व्हॅल्यू प्रॉपरली सेल करू शकले नाहीत तर तुमची डील हातातून जाते. तर अशा बाबतीत आय डोंट नो की तुमचा काय एक्सपिरियन्स आहे किंवा काय तुम्ही टिप्स देऊ शकाल. Okay. So Sachin, in between there was a lag. So तुमचा प्रश्न आहे की प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन जास्त येऊ शकतो. ओके. आणि तुमची सर्व्हिस जर प्रीमियम आहे किंवा तुम्हाला एक पर्टिक्युलर प्राइस पॉइंटवर सर्व करायचं तर कसं कन्व्हिन्स करायचं बायर्स, बरोबर? करेक्ट. आणि आय थिंक बरेचसे बिझनेसमॅन इथे आहेत. तर यू आर सेइंग की ह्या बिझनेसमॅनच्या अनुभवातून ते काय सांगू शकतात. Am I right? मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की त्यांना तुम्ही काय गाईड करणार की कम्युनिकेशन जेव्हा तुम्ही हा पॉइंट सांगितला प्रोफेशनलिझम मध्ये, ओके, तर बऱ्याच वेळेला ह्या व्हॅल्यू प्रपोजिशन आपण कम्युनिकेट करायला कुठेतरी कमी पडतो. करेक्ट. Right. So, okay. So, from my side, I can suggest is see, first of all, connecting with our topic, the topic that we discussed. Okay, our topic was if you are good professional, if you follow these practices, you build a good brand. Okay, that is number one. And I give you example of a brand people like I told you, civil contractor in Uttar Vasai and all. Correct. One of the benefit of building brand is that you command a premium. Okay, that is first understanding. Okay, so if you are professional, if you build a brand, people are ready to pay little extra. Please keep that in mind. That is number one. Okay. Now secondly, how do I sell my value? So maybe we'll do that session some other time, Nilesh, right? But there is something called as notion of benefit selling. Okay, आपण बेनिफिट सेल करायला शिकलो पाहिजेत. ओके, बिकॉज कस्टमर बाय बेनिफिट्स. आपण प्रोडक्टचे फीचर बोलणार, वी विल टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स फीचर्स, वी विल टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स पॅकेजिंग, बट व्हॉट इज द बेनिफिट? There is a saying by Peter Drucker that Peter Drucker says quality is not what you put into the product, quality is what customer gets out of it. Okay, so for example, I am a salesman, I have a mobile phone. Okay, and there is a senior citizen who is walking into my shop. Okay, I say that to that senior citizen, take this smartphone, it has a lot of memory, you can download lot of apps. Okay, now first of all, I have not made connection. The senior citizen perhaps doesn't have any need for downloading apps. Okay, maybe I should say that to a college going teenager, right? So first of all, I have not made connection with the customer की त्या customerला कुठला benefit अपेक्षित आहे. Correct. Secondly, I shouldn't talk about the large memory or big camera. Correct, because memory or camera is a feature, and moment we talk of a better feature, people think of a price. We should think of the benefit that feature is giving. Correct. Memory is only a product feature. What is the benefit? That you will never miss on a golden moment in your life. Correct. What is the memory of having? What is the benefit of having big memory? That you don't have to clear the phone. You will never run out of phone memory, because sometimes you run out of phone memory and you want to take a picture, but at that very time the phone is not letting you take the picture because it has run out of memory. Now that's a benefit. Okay, so sell benefits is a notion. Okay, and depending on different scenarios, we can see ki benefit selling. So the more you talk about benefit, people go away from the price and the price tag. More you sell them on benefit. But right now, in short, I'm telling you, if you're interested, look up something called as benefit selling online. Okay, benefit selling. The more you talk of benefit, people will get distracted on the value and the price part of it. Thanks, Viraj. I think that was very to the point answer. Thank you. To I the tried question my asked best. by- yeah. Sean, you want to say something? We had today 39 registrations, and a few of them could not join. But this is how we conduct sessions every Friday between 5 to 6 p.m. All right. And So, we look forward to, yeah. So I would say that one of the things that you could consider
Yeah. As a person who's selling is also think about the emotion, because rightly said, when you point out the benefit, maybe the benefit is not, maybe that feature is not immediately what the person wants. But if you say that you will never, like the example of the phone that you give, and if you say you will never have a moment that you will not be able to click a picture, even something like that can connect so well. Correct. And emotional explanation of an idea, emotional explanation of any simple sales technique, trying to emotionally get somebody on board with your product is not only important, it is basically how the entire world of social media runs. It's because we actually want to look into the other person's life. We actually want to validate ourselves and say, hey, my friend is doing so well in life. Hey, I am doing so well in life. Hey, look at the things that we are having. So all these emotions, all these ideas can actually help you understanding to sell. No matter what you're selling, it is always a benefit. True, Sean. Thank you so much. That I appreciate. Thank you, Sean. Most welcome. And we look forward to hearing you and Madam on the 3rd of July again. Absolutely. Be more than happy to present to you all. Thank you. Thanks for now, and I think we can move on for the day. Perfect. Thank you, everyone. Thanks, Thank you. Viraj. Thanks Care. everyone. Thank you. Thanks, My pleasure. Viraj. Thank you Bye-bye. all for joining. Bye. Bye. Thank you. Take Thank you care. once and all. Thank you one and all. Thank you very much. You. Thank you. Good evening. Bye. Thank you, Mr. Viraj Almeida. Thank you. And thanks to the organizing committee. Thank you, Colin. Thanks, Both Colin. sir and Bestie ma'am. And good to see you every time. Yeah, definitely. Actually, I appreciate your time. You all are taking out to